Right, so hello guys. We were studying statistics. අපි මුලින්ම බැලුවා statistics and parameters කියන්නේ කොහොමද අපි වෙන් කරන්නේ? We use statistics to guess what the parameters should look like. Right. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ symbolically අපි කොහොමද මේ characteristic of a sample or characteristic of populations how they are represented using symbols. එතකොට statistic එක කියන්නේ sample එක mean or average is represented by x bar. එතකොට standard deviation එක s වලින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ sample size එක simple n වලින් පෙන්නනවා. population එකට ආවහම population එක average එක mu වලින් standard deviation එක sigma වලින්. sigma කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එක. right, simple sigma, capital sigma ජාති එකක් තියෙනවා. sigma sample size එක capital N වලින්, right? So we're going to have to make the distinction between a sample and a population. For sample, you talk about statistics. Populations, you talk about parameters. Hari. So now we are going to start statistics. So statistics is going to have population can thing එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. तर මේක තමයි statistics කියන්නේ අපිට large population එකක් ගැන කතා කරනකොට පොඩි small sample එකක් අරගෙන අපි කතා කරන තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. So statistics can be broken down to two things basically. Descriptive statistics, descriptive part, and inferential statistics, the inferential part. So what is the meaning here? तर statistics ගැන අපි කියන්නේ sample size එකයි population එකක් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මොකක් හරි දෙයක් measure කරන්න ඕන. දැන් මම examples කතා කරා height or weight. ඊට පස්සේ අපි කියමු ආයතනයකට ගත්තට පස්සේ අපි production එක ගත්තාම අපි හිතමු toffees කියලා. toffees ගත්තාම අපි හිතමු toffee එකකට තියෙනවා certain volume එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රුපියල් 2කට මට රුපියල් 2ක් 3ක් විතර වෙනවා ඇති. එතකොට profit margin එකක් හොඳ බලනවා. profit margin එකක් බැලුවාම ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 100% profit margin එකක් තියෙනවා කියලා for a toffee of 2 rupees. ඒතකොට 100% profit margin එකක් තියෙන කියන්නේ එයාට සම්පූර්ණ cost එක යන්නේ හදන්න toffee එක හදලා බෙදාන්න ඔක්කොම කරන්න marketing ඔක්කොම 1 rupee. ඒතකොට රුපියලම එයාට profit. හරිද? ඉතින් එහෙම හිතමු 100% profit කියලා. ඒතකොට එහෙම ගත්තාම අපි හිතමු මේ මොකක් හරි certain volume V කියලා අපි ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් volume එක නෑ අපි නිකම්ම කියමු volume V කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද volume එක කියලා topic එක. එතකොට මේ volume එකේ හැදුවොත් එහෙම volume එකකට certain කියන්නේ standard size එකක්. size එක කියන්නේ standard size එකට හැදුවොත් හදලා අපි ඒ standard size එක විකුණනවා රුපියල් 2කට. ඒතර රුපියලක් එයාට profit. දැන් අපි හිතමු production එකේ දැන් මේක තමයි model එක. කියන්නේ standard model එක කියන්නේ අපි දානවා අමුද්‍රව්‍ය we put raw materials then the outcome would be a toffee, many toffees. So that's what we want. We want the toffees to have the same size, right? Same size. ඉතින් ඕක වෙන්නේ theoretically විතරයි, practically වෙන්නේ නැහැ. මේ proton එක නම් කොහෙන් බැලුවත් proton එකේ size එක එකයි, nucleus size එක එකයි, electron එකේ size එක ගැන අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පොඩි උන් නම් කියන්න පුළුවන් electron size එකත් එකයි කියලා. ඉතින් proton neutron වල උතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි let's not get into that. එතකොට දැන් production එකදී we put raw materials and there'll be certain processes and depending on the day there will be changes, variations in the temperature and other sort of parameters. ඒතර අපි හිතමු මිනිස්සෙක් වෙනස් කරා කියලා. ඉන්න මිනිස්සෙක් ඒ මනුස්සයා වෙනස් කරාම උතන පොඩි changes වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ changes හින්දා ඉතින් ඒ changes නැති වුණත් process එකේ දැන් මෙතන mechanically වෙන දෙයක් හින්දා එළියට එන output එකේ size එක එකම size එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එකම size එක නෙමෙයි හැම sample එකෙම තියෙන එක. ඉතින් quality checking වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු sample size එක ලොකු වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ size of toffee, if the size of toffee is greater than the standard size, ඒ කියන්නේ යාට වැඩිපුර material ගිහිල්ලා තියෙනවා. raw material එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිපුර ගියා කියන්නේ එයාගේ අතින් තමයි යන්නේ.
ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකට එයාගේ cost එක රුපියලක් කියන්නේ. වැඩිපුර raw material එකක රුපියලට වැඩි වෙනවා. එයාගේ profit එක අඩු වෙනවා. එතකොට process එක අපි හැම වෙලාවෙම බලා ගන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකට වැඩි වෙන්න බෑ ගොඩක්. අඩු වුණොත් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වාසි. ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකට වැඩි අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි කියමු එක බැච් එකකින් 1 ලීටර් ඒ කියන්නේ 1000 ලීටර් බැච් එකකින් අපිට ටොෆීස් 100,000 හදන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතමුකෝ. 100,000 හදන්න පුළුවන්. වොලියුම් එක අඩු වුණොත් 100,000 වලට වැඩිපුර ටොෆි හදන්න පුළුවන්. වොලියුම් එක වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ ටොෆි එක වොලියුම් එක වැඩි වුණොත් එහෙම 100,000 වලට වැඩි අඩු වෙනවා හදන්න පුළුවන් ගාන. මොකද 100,000 කියලා කියන්නේ අර ස්ටෑන්ඩඩ් වොලියුම් එක තියෙන සාම්පල් 100,000 හදන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතමු. එතකොට මේකදී වාසි සහ අවාසි වෙන්න පුළුවන්. සයිස් එක අඩු වුණොත් කම්පැනි එකට වාසි වෙන්න පුළුවන්. වැඩිපුර හැදලානේ. ඒත් එක්කම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා ක්වොලිටි වලදී. ඒක පහුවෙලා තමයි අහුවෙන්නේ. සාම්පල් ඒ කියන්නේ සයිස් එක වැඩි වුණොත් වොලියුම් එක වැඩි වුණොත් කම්පැනි එකට හානි වෙනවා. ඉතින් කස්ටමර් හැපි. රයිට්. එතකොට මේව අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකලි මේ වෙද්දි සාම්පල් සයිස් එකේ වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද වේරියේෂන් එක? වේරියේෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් variation එකක් තියෙනවා. Standard size. There will be a variation from the standard size. So we call it standard deviation. හරි. ඔන්නෝම තමයි වචන ආවේ. standard එකකින් standard size එකකින් deviate වෙලා. process එකකින්ද මේ sizes deviate වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක measure කරන්නත් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක standard deviation. ඉතින් එතකොට ගත්තාම අපි හිතමු දවසකට 100,000 එනවා නම් ඔය හැම 100,000 sample එක අපිට check කරන්න බෑ. ඒක එන ගුරු වැඩක් අපි කියන්නේ මෙකැනිස්ටිකලි චෙක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හදලා තියෙනවා දැනටම ඔටෝමේටඩ් ප්‍රොසෙසර්ස්. ඒතර ඒව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හිතමු 1950 ගණන් වල ඉන්නේ කියලා. දැන් ඒක කරන්නත් දැන් මෙෂර්මන්ට් කරන්නත් ඒකටත් ස්ටැටිස්ටික්ස් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට එහෙම ගන්නවා නම් සාම්පල් සයිස් එකක් තෝරගන්න වෙනවා. 100,000 හදනෝනේ 100,000 වලින් සාම්පල් සයිස් එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ හැමදාම වගේ. 10ක් වෙන්න පුළුවන් 100ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ ස්ටැටිස්ටික්ස් වල ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. දැන් ඒක ගත්තට පස්සේ සාම්පල් එක ගත්තට පස්සේ ඔක මෙෂර් කරන්න ඕනේ. So what is descriptive statistics about? It is about organizing and summarizing data. අපි හිතමු sample size එක measure කරන්න කියලා. ඒක sample size එක මොන height width breadth හරි ඕන එකක් හරි මොකක් හරි diameter එකක් හරි මොකක් හරි trophy එකේ measure කරනවා. ඒක weight එක measure කරන weight එකකින් පුළුවන්. weight එක measure කරාම හරියට ඒක weight is proportional to the volume කියලා අරගෙන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර weight එක measure කරනවා. ඒතර weight එක measure කරලා ඒ sample size එක අපි ගත්තට නිකන් ඔහේ මෙහෙ ලියාගෙන යන්න බෑ. ඒක අපි represent කරන විදිහක් තියෙනවා. order එකකට හදාගෙන ඔගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. We have to make it into an order and then we can get ideas about the mean, median odd. එතකොට ඒවා summarize කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු sample size එකක් වැඩි කියලා අපිට එහෙම එච්චර ලොකු idea එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එතකොට එකින් එක අරගෙන කරනවාද? එහෙම නැත්නම් intervals වලට categorize කරනවා. අපි කියමු height ගත්තා කියලා හිතමු අපි කියමු ඉස්කෝලේ එකම height එක decide කරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්කෝලේම height එක ඉස්කෝලේ එක අපි හිතමු ළමයි 2000ක් ඉන්නවා කියලා. ළමයි 2000ක් ඉන්නවා නම් මෙහෙම table එකක් ගහලා index number එක දැම්ම height එක දාන්න. index number එක දැම්ම height එක. ඉතින් ඕක බැලුවයි කියලා කිසිම idea එකක් ගන්න බෑ 2000ක් නේ. data 2000. මුල් 100 200 බලාගෙන යද්දි ඊළඟ 200 යද්දි මුල් 100 අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේ කැටගරිස් වලට හදලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඩි 4යි 4මාරයි අතර ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවා. අඩි 4මාරයි 5යි අතර ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවා. අඩි 5යි 5මාරයි අතර ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එහෙම කරාම මේක අපිට සමරයිස් කරන්න පුළුවන් අර ටේබල් එක ඔක්කොම data ටික ස්පෙસિෆයි කරනවට වැඩියි. ඒතර එතනදී අපිට ලේසියක් වෙනවා ඒත් එක්කම there are pros and cons. තර pros වෙන්නේ අපිට summarize කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් ගොඩක් පැහැදිලි. Cons would be we don't know what is the exact value of the height of a student in that category. ඒ category එකේ ඉතින් යා statistic එකක් විතර වෙලා ඉවරයි. එයා interval එකේ කොයි එකට ඉතින් දැන් ළමයි අපි හිතමු 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා between 4 and 4.5 feet. ඒතර ගත්තාම මේ 10 දෙනා අඩි 4 කට්ටියක්ද? අඩි 4 මාර කට්ටියද නැත්නම් මේ දෙකේ මැද්දේ
10 දෙනා මේ මැද්දද නැත්නම් 10 දෙනා ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙනවද කියලා කිසි දෙයක් ගන්න බෑ. අපි දන්නේ ඒ 10 දෙනා අර කැටගරි එකේ හිටියයි කියලා විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ අන්න data summarize කරන විදිය. table එකකට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව ක්‍රම මොනවාද? pie chart එකක් ගන්න පුළුවන්, histogram එකක් අඳින්න පුළුවන්, graph එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් graph කියන්නේ histogram pie chart ඒ පැත්තට යනවා. The graphical representation. ඉතින් ඒ වගේ data representation කරපැත්ත තමයි descriptive එක වල එක category එක. Then the central tendency, you want to measure the mean, median and mode. Mean, median and mode. These are called mean, median and mode. These are called measures of central tendency. Measures of central tendency. Right. Mean, median and mode. Then mean value එක කියන්නේ එයා ඒ කියන්නේ ඒ group එක වැඩි හරියක් represent කරන මොන value එකද කියන එක තමයි idea එක තමයි එතනදී එන්නේ. අපි අර height problem එක ගැන එහෙම කතා කරාම මෙතනදී mean value එක ගැන idea එකක් එනවා. median කියන්නේ හරියට මැද්ද එක්කෙනා අපි arrange කරාට පස්සේ ඒකේ මැද එක්කෙනා කවුද median. mode එක කියන repetitions. So if there are repetitions then we can get an idea about that as well. For example අපි හිතමු crime rate එකක්. crime rates කියන්නේ repetitions වැඩි එක frequency එක වැඩි නම් එක තැන්වල අපි හිතමු මුළු ලංකාවෙම crime rates analyze කරාම මේ district එකේ මේ නැත්තම් මේ නගරේ crime rates වැඩි. හරි. එතකොට එතනදී repetitions තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට එතනින් ඊට පස්සේ අපිට ideas ගන්න පුළුවන්. mode එක තව ඉතින් mode එක ගැන අපි පස්සේ ඉදිරියට මම examples දීලා කතා කරනවා. Then measures of variability. What is the range? Range means the range. Range is the difference between the extreme values, between the extreme, highest and least, minimum. එතකොට ඒක තමයි range එක. Then variance and standard deviations. You already know these stuff. Right. Then the inferential statistics. Inferential statistics we use to draw conclusion about the population. So අපි statistics එක ගන්න මොකද statistics ගන්න population එක ගැන conclusion එකක් ගන්න. එතකොට ඒ part එකෙන්නේ inferential statistics පැත්ත. එතන මේකේ අපේ data organize කරලා summarize කරලා central tendency හොයනවා measures of variability ඔක්කොම වෙලා ඒව පාවිච්චි කරලා statistician ගේ වගකීම තමයි ඒව පාවිච්චි කරලා inferences දෙන්න. population එක මෙන්න මේ වගේ තමයි කියලා. අපි කියමු අපිට අපි 100ක් ගත්තාය කියලා. අපි 100ක මෙහෙම මේ variability mean median mode ඔක්කොම check කරාට පස්සේ එයාට කියන්න පුළුවන් හරි. ඒතකොට අපි අද process එකේ 100,000 sample වල මෙන්න මේ ගාන තමයි තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හරි confidence level එකකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට we can do this one as a prediction using probabilities. We can predict certain things. ඒතර ඉදිරිය මොකක් හරි outcome එක ඉදිරියට වෙන දේවල් probability එක combine කරලා මේක ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ basic idea එක. Thank you.